Hello students, কি খবৰ? বহু দিনৰ মূৰত আজি আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো from the chapter coordination compounds. খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আৰু সেই টপিকটো হৈছে ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰি, যাক আমি শৰ্টকে VBT বুলি আমি ডিনোট কৰোঁ। ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰি ইয়াত একচুৱেলি ইয়াৰ যোনখিনি বেসিক্স, সেই বেসিক্সখিনি আৰু লগতে আমি কেনেকে ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰি এপ্লাই কৰোঁ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডছত, সেই বস্তুখিনি আজি আমি অলপ ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, তো ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰি। ঠিক আছে, এণ্ড হু প্ৰপ'জ দিছ থিওৰি। So remember, this theory was proposed by Pauling. This theory was proposed by Pauling in 1931. In 1931. Okay, the valence bond theory was given by Pauling in 1931. So valence bond theory কিহৰ কাৰণে বনাইছিলে পাউলিঙে, সেই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব। তো এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডছ বুলি ক'লে আমি জানো যে, মই অলপ বেসিক্সখিনি কৈ লওঁ যে হোৱাট ইজ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড। তো কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডছ আমি জানো, মই বেসিকখিনি কৈ আছোঁ যে এ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড কনসিষ্ট অফ what? A coordination entity. A coordination entity or a coordination sphere which is represented inside a square bracket. Which is represented inside a square bracket. Okay? আৰু এই coordination entity কি belong কৰে? কি belong কৰে? এটা metal যাক আমি কওঁ central metal atom or ion. ঠিক আছে? So this coordination entity belongs to a central metal atom or ion which is bonded with some negatively charged ions or neutral particles বা neutral molecules, যাক আমি কওঁ ligands. Okay, so a coordination compound consists of a central metal atom or ion which is bonded with a negatively charged ion or some neutral molecules which are called as ligands. So this L represent ligands. And the ligands are either negatively charged ions or some neutral molecules Okay, so this coordination entity belongs to a metal or a central metal atom or ion which is bonded with some negatively charged ions or some neutral molecules which are known as ligands. Okay, and coordination compound, in the coordination compound the metal atom and the ligand is bonded with a coordinate bond. So what is coordinate bond? You know it better, correct? তো coordinate bond কি হেতু আমি জানো যে it is a type of covalent bond. আৰু coordinate bond কি হয় হেবোৰ আমি bonding chapter টো যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম তেতিয়া তাত আমি ভালকে coordinate bondৰ বিষয়ে মই তোমালোকক জনাম। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি এটা বস্তু গম পালো যে ইয়াত আমাৰ arrow mark টো, যোনটো আমি ইয়াত arrow mark এটা দিছো from the ligand towards the central metal atom. Okay, তো এইটোৱে বুজাই আছে আমাৰ metal atom or ion. Okay, তো ইয়াত আমাৰ এটা বস্তু কি বুজি পাই আছো that the direction of the bond originates from the ligand towards the central metal atom. So what it means? It means that ligand donates, or the ligand is capable of donating electron pairs
to the central metal atom. Okay, got it? So ইয়াত আমি ক'ব পাৰো যে the ligand is capable of donating electron pairs. Donating electron pairs. হল তেনেহলে লিগান্ডে যদি ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ্স ডোনেট কৰে তেনেহলে কোনে একসেপ্ট কৰি আছে কাৰ টেন্ডেন্সি আছে টু একসেপ্ট দি ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ্স মেটেল this metal atom or this metal ion has the tendency to accept the electron pairs বুঝলো তেনেহলে আমি যদি লুইস এসিড বেস কনসেপ্টত আমি চাও তো what is a লুইস এসিড and what is a লুইস বেস হল তো আমি ইয়াৰ হেতু বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব তো what is a লুইস বেস a লুইস base is a species which is capable of donating a pair of electrons okay and what is a lewis acid a species which is capable of accepting a lone pair of electrons or a pair of electrons ঠিক আছে তেনেহলে ইয়াত লিগান্ডে কি কৰি আছে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ্স ডোনেট কৰি আছে তেনেহলে লিগান্ডক আমি কি হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব পাৰো সো লিগান্ড can be considered as lewis bases correct and kone yat electron pair accept kori ase that central metal atom or ion to he metal to electron pairs accept kori ase so metal that central metal atom or ion can be regarded as lewis acids okay so this is the basis of coordination compounds there coordination compounds ot ki species present thake to coordination compounds ot basically ami keneke tak represent koru inside a square bracket okay and this square bracket that representation is known as coordination entity or coordination sphere correct got it আৰু তাৰ পাছত আমি কি দেখা পালো যে যোনটো এন্টিটি মানে যোনটো স্কয়াৰ ব্ৰেকেট আমি বনাই লৈছো তাৰ ভিতৰত কি আছে যে it consists of a central metal atom or ion which is bonded with some negatively charged ions or some neutral molecules got it আৰু he neutral molecule or negatively charged ions burok ami ki boli koisu ligands okay আৰু ligands pur ki hoy যদি species which are capable of donating electron pairs মানে হিহত capable hobo লাগিব হিহতে electron donate কৰা তাৰ capacity থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তাক আমি কি বুলি কম ligands বুলি কম otherwise আমি নকম তো ইয়াত যি কোনো স্পেসিস আহি পেলে ইয়াত লগ লাগিব নোৱাৰে বুজি পাইছা না লিগান্ড যে সব হ'ব হেতু আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো লিগান্ড কেতিয়া হ'ব যেতিয়া হিহতে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিব তেতিয়াহে তাক আমি লিগান্ড বুলি কম আৰু যদি লিগান্ডে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰে তেনেহলে আমি লিগান্ডছবোৰক কি বুলি ক'ব পাৰো লুইস বেসিস হল তো যোনে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰি আছে তাক আমি লুইস বেস বুলি কৈছো আৰু ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো কোনে একসেপ্ট কৰি আছে that central metal atom or ion আৰু হে মেটেলটোক আমি কি বুলি কম লুইস এসিড হল তো এইখিনি হৈ গল আমাৰ বেসিক অফ কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউন্ড যে কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউন্ড কেনেকৈ ফৰ্ম হয় হে বস্তুটো আমি ইয়াত মই দেখাই দিলো এতিয়া মই ডাইৰেক্ট ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰিলে আহি আছো যে ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰি কি হয় আৰু মই ক'লো that the valence bond theory was given by Pauling in 1931 ঠিক আছে তো এতিয়া আমি পঢ়িম ইয়াৰ assumptions খিনি যে কি হয় valence bond theory actually হয় কি for the coordination compounds not for it's a valence bond theory আমি bonding ওটো পঢ়িছো chemical bonding ওটো আমি 11 ত পঢ়িছো এতিয়া আমি পঢ়ি আছো ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰি ফৰ দি কোঅৰ্ডিনেশন কম্পাউন্ডস মানে এনেকুৱা টাইপৰ যোনবোৰ কম্পাউন্ডস আছে হে কম্পাউন্ডস পুৰত ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰিৰ নেসেসিটি কি ইম্পৰ্টেন্স কি হে বস্তুখিনি এটা আজি আমি ডিসকাস কৰিম ওকে গট ইট তেনেহলে আমি নেক্সট টপিকলৈ গৈ আছো মানে ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰিলৈ আমি গৈ আছো
So valence bond theory ইয়াৰ যোনটো মেইন assumption সেই মেইন assumption to কি হয় যে it is a bond theory, it is a bond theory, it is a bond theory in the formation of it is the bond theory in the formation of metal and ligand bonds, metal and ligand যোনটো মই অলপ আগত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি দেখাইছিলো যে এটা মেটেল আছে আৰু এটা লিগান্ড আছে আৰু তাত কি হয় এটা বন্ড ফৰ্ম হয় যোনটো বন্ডক মই কি বুলি কৈছিলো কোঅৰ্ডিনেট বন্ড বুলি কৈছিলো তো এই থিওৰিটো কমপ্লিটলি বেসড অন দ্যাট টপিক যে ইয়াত কি হৈছে এটা মেটেল আৰু এটা লিগান্ড তাৰ মাজত এটা বন্ড ফৰ্মেশন হৈ আছে তো এই বন্ড ফৰ্মেশনটো আমি এই থিওৰিটোৰ পৰা এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো যে কেনেকৈ বন্ড ফৰ্ম হয় সেই বস্তুটোৱে হৈছে ফাৰ্স্ট এজাম্পশন অফ ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰি তো এইটো হৈছে ফাৰ্স্ট এজাম্পশন যোনটো কি বুলি কৈছে যে ইট ইজ দি বন্ড থিওৰি ইন দি ফৰ্মেশন অফ মেটেল এণ্ড লিগান্ড বন্ডছ হল দিস ইজ দি ফাৰ্স্ট এজাম্পশন তো এতিয়া আমি চাম যে মেটেল আৰু লিগান্ডৰ মাজত কেনেকৈ বন্ড ফৰ্ম হয় ঠিক আছে তো সেকেন্ড এজাম্পশনটো আহো আমি ওকে সেকেন্ড এজাম্পশনটো আমি আহিছো যেতিয়া বন্ড ফৰ্ম হয় বিটুইন এ মেটেল এণ্ড এ লিগান্ড সেই বস্তুটো কিহৰ কাৰণে হয় ডিউ টু দি অভাৰলেপিং ঠিক আছে ডিউ টু দি অভাৰলেপিং of the orbitals of the metal atom and the ligands তো যেতিয়া bond formation হ'ব bond formation হবৰ কাৰণে কি হয় এটা সোৱা যদি দুটা ৰিঅ্যাক্টেন্ট এজ আমি এটা সিম্পল কে যদি এটা এক্সাম্পল লওঁ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনত আমি কি দেখা পাওঁ যে ৰিঅ্যাক্টেন্টস কম্বাইন টুগেদাৰ টু ফৰ্ম এ প্ৰডাক্ট তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু বুজি পালো যে ৰিঅ্যাক্টেন্টসবোৰ সদায় সেপাৰেটলি আছে আৰু তাৰ পৰা দুইটা কম্বাইন হৈ পেলে প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হৈছে মানে ইয়াৰ পৰা আমি একেটা বস্তু ইয়াত আমি কনসেপ্টটো ইউজ কৰিব পাৰো ফাৰ্স্ট আমি গম পালো যে মেটেল আৰু লিগান্ড দুইটা সেপাৰেটলি আছে ঠিক আছে তাৰ পাছত মেটেল আৰু লিগান্ডে এটা বন্ড ফৰ্ম কৰিছে তো এই যে বন্ডটো ফৰ্ম কৰিব কেতিয়া ফৰ্ম কৰিব কিয় ফৰ্ম কৰিব যেতিয়া মেটেলৰ অৰবিটেল আৰু লিগান্ডৰ অৰবিটেল সিহঁত ওভাৰলেপ হ'ব আৰু যদি ওভাৰলেপিং হয় তেতিয়া তাত আমাৰ এটা নতুন কনসেপ্ট এৰাইজ হৈ যায় যোনটো কনসেপ্টক আমি কি বুলি কওঁ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন তো হাইব্ৰিডাইজেশ্যন means আমি জানো যে it is an intermixing of two or more orbitals তো অৰবিটেল সিহঁত ওভাৰলেপ হোৱা মানে আমি বুজি পাইছো যে ইয়াত মিক্সিং অফ অৰবিটেলছ হৈ আছে মেটেল আৰু লিগান্ড সিহঁতৰ অৰবিটেল কি হৈছে মিক্স হৈছে আৰু সেই প্ৰসেছটোকে আমি কৈ আছো হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ক্লিয়াৰ তো এইটো আমি আগত পঢ়ি আহিছো তো হাইব্ৰিডাইজেশ্যন হ'ব আৰু হাইব্ৰিডাইজেশ্যন হোৱাৰ পাছত লিগান্ডে মেটেলৰ লগত কি কৰিব বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব কিন্তু ইয়াত এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কন্ডিশন আছে যে হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কেতিয়া হয় হাইব্ৰিডাইজেশ্যন যেতিয়া তেতিয়া কৰিব নোৱাৰে বা এটা অৰবিটেলৰ লগত হাইব্ৰিডাইজ যেতিয়া হ'ব নোৱাৰে তাত কিছুমান কন্ডিশনছ থাকিব কি কন্ডিশনছ থাকিব যেনেকৈ ধৰি লোৱা মই এটা এক্সাম্পল দেখাই দিছো ধৰি লোৱা ইয়াত এটা মেটেল আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত লিগান্ড আছে 4টা there are 4 ligands তো একাৰে মই লিখিছো ML4 so there are 4 ligands which are bonded with a central metal atom হল
তো হাইব্ৰিডাইজ যেতিয়া হ'ব, হাইব্ৰিডাইজ হ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, যোনটো আমি মেটেল লৈ আছোঁ তাৰ আমি এমটি অৰবিটেলছ বা এমটি হাইব্ৰিডাইজড অৰবিটেলছ আমি তাত বনাই ল'ব লাগিব বা তাত থাকিব লাগিব। মানে এতিয়া চোৱা, যিকোনো মেটেলৰ আমি এছ পি ডি এফ এনেকুৱা অৰবিটেলছবোৰ প্ৰেজেণ্ট থাকে। তো ইয়াত আমি কি কৰি ল'ব লাগিব, যোনটো আমি মিক্স কৰিম, অৰবিটেল যোনখিনি আমি মিক্স কৰিম, সেই মিক্সিং অৰবিটেল কেইটা আমি কি কৰি ৰাখিব লাগিব, ভেকেণ্ট। তো ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো এইম হৈছে, ফাৰ্ষ্ট এইমটোৱে হৈছে টু প্ৰিপেয়াৰ বা টু মেক ভেকেণ্ট হাইব্ৰিডাইজড অৰবিটেলছ। ভেকেণ্ট হাইব্ৰিডাইজড অৰবিটেলছ, এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এইম, যে আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব, আমি ফাৰ্ষ্ট ভেকেণ্ট হাইব্ৰিডাইজড অৰবিটেল বনাই ল'ব লাগিব। আৰু আমি সেইটো কেনেকৈ বনাম, সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব to the number of ligands present, এতিয়া চোৱা, এই কমপ্লেক্সটোত লিগাণ্ড কেইটা আছে, 4টা। তো 4টা থকা মানে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এনেকৈ 4টা ভেকেণ্ট ডি অৰবিটেল, হাইব্ৰিডাইজ অৰবিটেল আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। বুজি পাইছোঁ? আৰু যদি এনেকুৱা টাইপৰ কমপ্লেক্স থাকে ML6, so how many ligands are present? 6 ligands are present in this complex. তেনেহ'লে আমি এনেকুৱা এমটি বা ভেকেণ্ট হাইব্ৰিডাইজ অৰবিটেল কেইটা বনাই ল'ব লাগিব, 6টা আমি বনাই ল'ব লাগিব। তো সেই থিয়ৰিটোতে যোনখিনি আমি বনাই ল'ম ভেকেণ্ট হাইব্ৰিডাইজ অৰবিটেল, সেই বস্তুখিনি আমাৰ ভেলেন্স বণ্ড থিয়ৰিত এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে। তো ইয়াত মই কেইটামান তোমালোকক ট্ৰিক দেখাই দিম, কেনেকৈ আমি ভেলেন্স বণ্ড থিয়ৰি ইউজ কৰিব লাগে ফৰ এনি কমপ্লেক্সেছ, লাগিলে সেইটো 4 হওক, লাগিলে সি 6 হওক। তো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম এই থিয়ৰিটো, তাৰ কেইটামান মই তোমালোকক আজি ট্ৰিক দেখাই দিম, ঠিক আছে? আৰু এটা মই এক্সাম্পলো দেখাই দিম, হ'ল? আৰু এটা মই তোমালোকক হোমৱৰ্কো দিম যে কেনেকৈ কৰিব লাগিব, গোটেই ট্ৰিকখিনি দেখাই পেলাই। আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব লাগিব যে সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, যোনটো মই হোমৱৰ্ক দিম। আৰু যদি নোৱাৰা, মই তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সেইটো আপলোডো কৰি দিম। অ'কে, তেনেহ'লে চোৱা, ইয়াত কেইটামান ট্ৰিক তোমালোকে মনত ৰাখিবা। কি কি ট্ৰিক মনত ৰাখিব লাগে মই কৈ আছোঁ। যেতিয়া ভেলেন্স বণ্ড থিয়ৰি ইউজ কৰি পেলাই আমাক কিছুমান ৰিজাল্টছ উলিয়াব দিব, ঠিক আছে? ৰিজাল্টছ উলিয়াব দিব, তেতিয়া আমি কি কৰিম, তাৰ আগতে আমি এখন টেবল মনত ৰাখিব লাগিব। সেই টেবলখন মই তোমালোকক জাষ্ট ৰাফলি ড্ৰ কৰি দিছোঁ বা লিখি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা কি কৈ আছে। তো কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ, okay, is it visible? ঠিক আছে, coordination number, then hybridization, okay, then its geometry, তো ইয়াত আমি according to NCERT, মই NCERT মতে গৈ আছোঁ, বহুত লিগান্স আছে যিবোৰ আমি এতিয়া চব পঢ়িব গ'লে আমাৰ নহ'ব। যিখিনি আমাৰ NCERT চিলেবাছ মতে মই তোমালোকক কিছুমান দেখাই আছোঁ যে ইয়াত লিগান্স কোনবোৰ থাকে, আৰু জেনেৰেলি আমি যোনবোৰ পাই থাকোঁ সেই বস্তুখিনিয়ে মই ইয়াত ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ। অ'কে, তো ইয়াত কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ মই 4ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো হোৱাট ইজ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ মই বুজাই আছোঁ, ঠিক আছে? তো ইয়াত মই 4ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো 4ত ইয়াত হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কি হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো মই ডিছকাছ কৰি আছোঁ। যদি কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 4 হয়, দেন ইয়াৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন যদি sp3 হয়, চোৱা 4 মানে ইয়াত টোটেল এমটি অৰবিটেল কেইটা লাগিব, 4টা। অলপ আগত যোনটো মই তোমালোকক কৈছিলোঁ, 4টা লিগাণ্ড আছে, মানে আমি ভেকেণ্ট 4টা অৰবিটেল বনাই ল'ব লাগিব। তো ইয়াত চোৱা 1s
and 3p orbitals. So total কেটা হল 4টা 4 orbitals. তো সেই কাৰণে আমি লৈছো sp3 hybridization. বুজি পাইছো s এটা p তিনটা তো total কেটা হল 4টা হল. So there are 4 empty hybridized orbitals. হল আৰু যদি sp3 hybridization হয়, then the geometry of the complex compound will be what? Tetrahedral. Then the geometry of the complex will be tetrahedral. Ketia zetia hybridization ki hobo sp3 mona rakhiba eto bostu hol. Next aru eta dekhaise the coordination number is same 4. The coordination number is same 4, but the hybridization is different. ইয়াত আমি sp3 লিখিছো হল, কিন্তু আমি যদি এবাৰ hybridization to dsp2 কৰি লওঁ, dsp2, okay, is it visible? Correct. dsp2. So ইয়াতো চোৱা 1d orbital, 1s orbital and 2p orbital. So there are 4 empty hybridized orbital. And if the complex exhibit dsp2 hybridization for the same coordination number 4, then the geometry will be square planar. Then the geometry will be square planar. See, hybridization is same. Yato 4, yato 4. But the coordination number is same. Yato 4, yato 4. But the hybridization is different. So, jodi hybridization different hoy, then the geometry will be different. If sp3 hybridization occurs, then the geometry will be tetrahedral. And if the dsp2 hybridization occurs, then the geometry will be square planar. Got it? Okay. Next ami ahilo 5 or karone. So if the coordination number is 5, okay, then the hybridization will be, so ebar ki hoy jabo, ebar coordination number 5 ase, 5 ase mane ebar ami empty orbital keta banabo lagibo 5. There must be 5 vacant hybridized orbitals. So yat eta way ase juntu hoise sp3d. Got it? 1s orbital, 3p orbital, 1d orbital gets hybridized. So total there are 5 empty hybridized orbitals. Got it? Aru jodi coordination number 5 hoy, jodi hybridization sp3d hoy, then the geometry will be trigonal. Then the geometry will be trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Got it? So yat 4, 4, 5. So there are 2 ways to determine the geometry of a complex which has the coordination number of 4. Our 5 ot ami eta way likhilu. Next ami 6 ot ahilu. 6. So if the coordination number is 6, then there are again 2 possible ways of hybridization. One way is sp3d2. sp3d2. And the another way is just reverse it. d2 agot loi ahilu, d2sp3. d2sp3. Janeka ami 4 ot ami duta hybridization paisilu. Hana? There are 2 hybridizations for the coordination number of 4. Similarly, there are 2 ways of hybridization for the coordination number of 6. So if both the hybridization occurs,
either sp3d2 or d2sp3, their structures will be octahedral. Octahedral. So for both the cases, either for sp3d2 or for d2sp3, the geometry of the complex compounds will be same, and that will be octahedral. Okay, but এতিয়া আমি চাব লাগে যে কোনবোৰ কমপ্লেক্সত sp3d2 হ'ব, কোনবোৰত d2sp3 হ'ব, কোনবোৰত sp3 হ'ব আৰু কোনবোৰত dsp2 হ'ব। তো সেই বস্তুখিনিয়ে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি এইখিনি মনত ৰখাৰ পাছত আমি এতিয়া নেক্সট চেক কৰিব লাগিব, যিকোনো কমপ্লেক্স দিব পাৰে। এতিয়া চোৱা 4ৰ কাৰণে দুটা ৱে দিছে, 6ৰ কাৰণে দুটা ৱে দিছে। তো আমি এতিয়া নিজে চেক কৰিব লাগিব যে কোনটো কমপ্লেক্সত কোনটো হাইব্ৰিডাইজেশ্যন হ'ব। তো তাৰ কাৰণে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, একদম ইজিকে মই জাষ্ট এটা পইণ্ট বুজাই দিওঁ একদম ইজিলি। তো এইখন টেবলৰ পাছত মই কৈ দিছোঁ ভেলেন্স বণ্ড থিয়ৰী আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম। অ'কে, চ' চাই থাকা এতিয়া। যেতিয়া আমাক ভেলেন্স বণ্ড থিয়ৰী ইউজ কৰিব দিব বা এপ্লিকেশ্যন দিব, ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে দুটামান পইণ্ট মনত ৰাখিবা। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈ গ'ল ফাইণ্ড আউট the oxidation number. Find out the oxidation number of the metal atom or ion. So this is the first step. First আমি কি কৰিম, যোনটো মেটেল আছে সেই মেটেল এটমটোৰ বা আয়নটোৰ আমি অক্সিডেশ্যন ষ্টেট ডিটাৰমাইন কৰিম বা অক্সিডেশ্যন নাম্বাৰ আমি ডিটাৰমাইন কৰিম। ঠিক আছে, আৰু ছেকেণ্ড ৱেটো তোমালোকে চাবা, আইডেণ্টিফাই the type of ligand. Identify the type of ligand. ইয়াত মই খালি এটা বস্তু বুজাই দিম যে আমি কেনেকৈ লিগাণ্ডৰ টাইপ আইডেণ্টিফাই কৰোঁ। চ' দেৰ আৰ টু টাইপছ অফ লিগাণ্ডছ। এটাক আমি কওঁ উইক ফিল লিগাণ্ডছ, আৰু এটাক আমি কওঁ ষ্ট্ৰং ফিল লিগাণ্ডছ। What is weak fill or what is strong fill? মই ইয়াৰ পাছত এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ক্ৰিষ্টেল ফিল থিয়ৰী বা ক্ৰিষ্টেল ফিল স্প্লিটিং থিয়ৰী। তাত মই এই বস্তুকেইটা ভালকৈ তোমালোকক বুজাই দিম। এতিয়া খালি তোমালোকক মই এটা আইডিয়া দেখাই দিওঁ কেনেকৈ আমি ডিটাৰমাইন কৰিম যে হুইচ লিগাণ্ড ইজ উইক ফিল এণ্ড হুইচ লিগাণ্ড ইজ ষ্ট্ৰং ফিল লিগাণ্ড, আৰু সিহঁতৰ কাম কি, উইক ফিল্ডত কি হয়, ষ্ট্ৰং ফিল্ডত কি হয়। জাষ্ট মই এটা তোমালোকক আইডিয়া এতিয়া এটা দি আছোঁ। হ'ল, তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই যদি যাওঁ এই ষ্টেপকেইটা মনত ৰাখিবা, দেন মই তোমালোকক উইক ফিল আৰু ষ্ট্ৰং ফিল কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম তাৰ মেথড এটা দেখাই আছোঁ। অ'কে, তো এইখিনি মই ৰাফ কৰি দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই আহিলোঁ উইক ফিল লিগাণ্ডছ। যদি এটা কমপ্লেক্সত উইক ফিল লিগাণ্ড প্ৰেজেণ্ট থাকে, ঠিক আছে, উইক ফিল লিগাণ্ড প্ৰেজেণ্ট থাকে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দুটামান পইণ্ট মনত ৰাখিবা। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে if weak fill ligands are present, then it cannot pair up electrons. It cannot pair up electrons.
okay, jodi if a complex consists of weak fill ligands, then pairing cannot be done, or pairing of electrons cannot be done. Bas hetu bostu monu rakha hol. Etia weak fill ligandot ami keneke identify korim, identify ami keneke korim je kunbur weak fill hoy. To yat tumaloke eta point mono rakhiba, weak fill ligands kunbur hobo সেই বস্তুটো মই তোমালোকে এটা বস্তু লিখি দিছো যে ইয়াত কি হয় donor atoms, weak fill ligandot donor atoms কোনবোৰ হ'ব সেই বস্তুবোৰ খালি মনত ৰাখিবা। তো weak fill ligandsত donor atoms হয় any halogens, any halogens means chlorine, Cl minus, Br minus, I minus, F minus. তো এইবোৰক আমি কৈ আছো weak fill ligand, কিয়নো ইহঁতৰ ডোনেট কোনে কৰিব ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ এইবোৰে হেলোজেন্স বোৰে, আৰু যদি হেলোজেন্সে ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰে দেন ইট উইল বি এন weak fill ligand, just remember it, okay. Then কোন আহে after halogen, oxygen. After halogen যদি অক্সিজেনে ডোনেট কৰি আছে কোনোবা এটা স্পেচিছত, দেন ইট উইল বি weak fill ligand, ক্লিয়াৰ। আৰু যদি অক্সিজেন বাদ দি সালফাৰো আহে, অক্সিজেন বাদ দি সালফাৰো আহে, মানে কৰবাত ইলেক্ট্ৰন কোনে ডোনেট কৰি আছে সালফাৰে ডোনেট কৰি আছে, দেন দ্যাট উইল বি অলসো weak fill ligand, মনত থাকিব। তো এইখিনি হৈ গ'ল weak fill ligand। তো weak fill ligandত কি হ'ব যে they do not have the tendency to pair up the electrons, মানে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰিং কৰিব নোৱাৰে, সেইটো weak fill ligand। আৰু যোনবোৰ লিগাণ্ডত ডোনৰ এটম হেলোজেন হ'ব, অক্সিজেন হ'ব, অৰ সালফাৰ হ'ব, তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম weak fill ligand বুলি ক'ম। ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে সবে বুজি পাইছো। আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে যোনবোৰ weak fill ligand হয়, যোনবোৰ weak fill ligand হয় সিহঁতবোৰ সদায় কি হ'ব, কি বুলি ক'লো সিহঁত পেয়াৰ হ'ব নোৱাৰে। পেয়াৰ নহয় মানে কি হৈ থাকিব তাত আনপেয়াৰ, যদি পেয়াৰ হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে তাত আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন প্ৰেজেন্ট থাকিব। তো আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ must be present by electrons present, আৰু যদি unpaired electrons present থাকে then the magnetic behavior will be paramagnetic, then the magnetic behavior will be paramagnetic। ক্লিয়াৰ হৈছে। তো ইয়াত মনত ৰাখিবা যদি unpaired electron present থাকে তেনেহ'লে কমপ্লেক্সটো কি হ'ব প্যাৰামেগনেটিক। ক্লিয়াৰ হ'ল এইখিনিলৈকে। নেক্সট মই কৈ আছোঁ ষ্ট্ৰং ফিল্ডৰ কাৰণে, ঠিক আছে। আৰু এটা বস্তু মই কৈ দিছোঁ, যদি উইক ফিল লিগাণ্ড প্ৰেজেণ্ট থাকে, উইক ফিল লিগাণ্ড প্ৰেজেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা কমপ্লেক্সবোৰক হাই স্পিন কমপ্লেক্স বুলি কওঁ, হাই স্পিন কমপ্লেক্স, হাই স্পিন কমপ্লেক্স, ঠিক আছে। সো ইয়াক মনত ৰাখিবা the complexes formed by weak fill ligands, the complexes formed by weak fill ligands are also called high spin complexes, ঠিক আছে। তো এইখিনি হৈ গ'ল about weak fill ligand। তো weak fill ligandত ফাৰ্ষ্ট এটাই পইণ্ট মনত ৰাখিবা ইয়াত ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰিং ইজ নট পচিবল, দ্যাটছ ইট। মই দেখাই আছোঁ এক্সাম্পল, অ'কে। নেক্সট আমি আহিলোঁ ষ্ট্ৰং ফিল। নেক্সট আমি আহিছোঁ ষ্ট্ৰং ফিল লিগাণ্ড। So strong field ligandot কি হ'ব এবাৰ pairing of electrons can occur, correct? তো strong field ligandot আমাৰ আহি গ'ল যে ইয়াত কি হ'ব পাৰে pairing of electrons, pairing of electrons
is possible. Pairing of electrons is possible. So yat electron pair hobo pare. Agortot koisilu they cannot pair up of electrons. ঠিক আছে? So weak field ligand dot they do not have the tendency to pair up of electrons, but in strong field ligands they have the tendency to pair up of electrons. Clear? এখানে লেখা হল এটা ইয়াত আমি এটা বস্তু মনে ৰাখিম ইয়াত donor atoms যেনেকৈ আগত কৈছিলো halogen oxygen sulfur. But in this case, the donor atoms must be, the donor atoms must be, ki hobo pare yaat. So strong field ligand dot mone rakhiba, donor atoms may be carbon, nitrogen and phosphorus. In the previous case, we have written halogen, oxygen and sulfur. But in this case, the donor atoms may be carbon or nitrogen or phosphorus. Clear? Aru jodi ligand to strong field hoy. Jodi ligand to strong field hoy. Tena hole hihotok ami ki buli kom ebar. Agortok ami ki buli kosilu. Weak field dot ami ki buli kosilu. High spin complexes. Aru ebar ami ki buli kom low spin complexes. Low spin complexes. Bas. So a bostu khini etialeke mono rakha. Hol etia moi tumalokok eta example last eta example di dekhai dim je keneke ami banabo lage hybridization ami keneke koribo lage. Clear? Last eta example dekhao etu moi continuation korim tumaloke ekhin leke sai lua bhalke video khini. Etia eta series mono rakhiba. এটা series মনত ৰাখিবা যাক আমি spectrochemical series বুলি কওঁ spectrochemical series ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে খালি এটা অৰ্ডাৰ মনত ৰাখিব লাগিব যোনটো according to NCERT মই দি আছো ঠিক আছে তো ইয়াত লিখি লবা তোমালোকে অৰ্ডাৰটো I minus iodide okay Br minus bromide, chloride, SCN, thiocyanate, SCN minus, fluoride minus, OH minus, okay, continuation kori goi asu, tolat likhi goi asu, C2O4 2 minus C2O4 2 minus water H2O ebor sob ligand hoy ebor sob ligand H2O NCS minus eto hol isothiocyanate this species okay then EDTA 4 minus okay then ammonia NH3 okay then ethylene diamine which is represented as EN okay then cyanide CN minus and last one is carbon monoxide CO carbon monoxide carbonyl. So ইয়াত তোমালোকে এটা মনত ৰাখিবা বস্তু এই সিরিজটোত up to water these are weak field ligands up to water these are weak field ligands and after water from NCS minus to CO these are strong field ligands. Okay, clear hoise water like a weak field ligands and after water up to CO carbon monoxide these are the strong field ligands. Just remember this thing. ঠিক আছে এতিয়া মই এটা एग्जांपल তোমালোকক দেখাই আছো কেনেকৈ কৰিব লাগে ওকে ঠিক আছে তো ইউজিং ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি আমাক এটা কম্পাউন্ড দি দিলে এনেকে CO F6
COF6 3 minus. COF6 3 minus. So first our step to ki asil that determine the oxidation number of the metal. So what is the metal present here? Cobalt. Okay, so ইয়াত তোমালোকে easily মনত ৰাখিবা cobalt. So first আমি we have to remember the atomic number of cobalt. So what is the atomic number of cobalt? It is 27. Okay, ঠিক আছে, প্ৰথমে তোমালোকে এটা কাম কৰা, oxidation number calculate কৰি লোৱা। oxidation number তো কেনেকৈ উলিয়াম? আমি কাৰ উলিয়াব লাগে? this metal, এই মেটেলটো আমি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াক আমি x বুলি কনসিডাৰ কৰি ললো, ঠিক আছে। ফ্লোৰিন, এনি হেলোজেন, যি হেলোজেন থাকে তাৰ চাৰ্জ আমি জানো -1। এনি হেলাইড আয়ন has the charge of -1. okay, তো ইয়াত 6টা আছে, there are 6 fluorine atom, so 6 into -1. okay, and the total charge on this complex is -3. -3. So ইয়াক আমি right hand side ত লিখিম, right hand side ত লিখিম। ক্লিয়াৰ হৈছে? তেনেহলে ইয়াৰ পৰা আমি পাই গলো x is equal to +3, -6 এফালে গুচি গল তো +3। তো ইয়াত x equals to +3 means what? The oxidation number of cobalt is 3+। হেতুৱে বুজাই আছে that the oxidation number of cobalt is 3+। হল, তো ফার্স্ট স্টেপ তো আমি কৰি ললো। ফার্স্ট স্টেপ কি আছিলে? that is to determine the oxidation number of the metal atom. so আমি metal atomৰ oxidation state কিমান উলিয়ালো? 3+। ক্লিয়াৰ? নেক্সট স্টেপত যাম আমি এতিয়া। তো নেক্সট স্টেপত আমি কোবাল্টৰ atomic number. so what is the atomic number of cobalt? is 27. okay, so we have to remember the atomic number at least from 21 to 30. ঠিক আছে, 21 পৰা 30 লৈকে আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এটা চোৱা, 27 means আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো? আৰ্গন। আৰ্গন, তো ইয়াত তোমালোকে অৰ্ডাৰত লিখিবা 3d7 4s2 3d7 4s2। argon means 18 plus 2 20 plus 7 27। so this is the configuration for cobalt, but আমি oxidation number কিমান পালো? 3+। ঠিক আছে, 3+। তো 3+ হলে আমি লিখিব পাৰো cobalt 3+। cobalt 3+। so 3+ means what? 3 electrons loses, 3টা ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ পৰা লুজ হৈ গল। তো ফার্স্ট কোৰ পৰা লুজ হ'ব from 4s, তাৰ পাছত কলে আহিব 3d। তো 3টা ইলেক্ট্ৰন লুজ হৈ গলে আমি তাৰ কনফিগুৰেশন কি লিখিব পাৰো? আৰ্গন 3d6। 3d6, দুটা ইয়াৰ পৰা লুজ হ'ল আৰু এটা ইয়াৰ পৰা লুজ হ'ল, তেনেহলে কিমান থাকিব? 3d6। ক্লিয়াৰ হ'ল? এতিয়া ইহঁতৰ আমি অৰবিটেলত দেখাম। অৰবিটেলত দেখাওঁতে তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা কেনেকৈ আমি কৰিব লাগে। তো ইয়াত তোমালোকক মই ফাৰ্স্ট স্টেপটো দেখাই দিওঁ। এই বস্তুটোৱে মই অৰবিটেলত দেখাইছোঁ। ফাৰ্স্ট কি আছে ইয়াত? 3d বনাই লোৱা। so this subshell consists of 5 orbitals. so ইয়াত আমি স্প্লিট কৰি ললো। okay, so this is the 3d orbital. after 3d क्या है? 4s। after 3d 4s आहे। 4s और पिছত आहे 4p। after 4s 4p comes, আৰু after 4p 4d। after 4p 4d হল। আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰি ললো। এতিয়া চোৱা, cobalt 3+ হ'ল। 3d how many electrons are present? 6। so আমি ইয়াত 6 ইলেক্ট্ৰন বনাইলো, 1 2 3 4 5 and 6। ঠিক আছে, তো আমি 6 ইলেক্ট্ৰন ইয়াত আমি বনাই ললো।
এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু মন কৰা ইয়াত লিগান্ড কেইটা আছে 6টা fluorine কেইটা আছে 6টা there are 6 fluorine atoms so coordination number is 6 মানে আমাক 6টা hybridized orbital লাগিব empty মই অলপ আগত যোনটো কৈছিলো তো 6টা empty orbital আমি বনাব লাগে তাৰ আগতে আমি চেক কৰিব লাগিব ইয়াত যে যোনটো লিগান্ড প্ৰেজেন্ট আছে কি লিগান্ড আছে ইয়াত fluorine so whether it is weak field ligand or strong field ligand to check it notes লিখাই থৈছো বনাই থৈছা তোমালোকে তো fluorine is what fluorine is an weak field ligand হয় তো যদি fluorine weak field ligand হয় তেনেহলে electron pairing possible or not possible কি কৈছিলো মই যদি weak field হয় তেনেহলে electron pairing possible নহয় মানে ইয়াত যে electron বোৰ আছে ইহত ইয়াত আহি pair হ'ব নোৱাৰে ইহত pair হ'ব নোৱাৰে সেই বস্তুটো কৈ আছে তো ইয়াৰ তলত এই কনফিগুৰেশনটো বনাই তোমালোকে খালি এটা লাইন লিখি দিলেই হ'ল কি লাইন লিখিবা মই লিখি দিছো ইয়াত চাই লোৱা সবে ইয়াত খালি এটা লাইন লিখি লবা যে since F minus fluorine or fluoride ion since F minus is an weak field ligand since F minus is an weak field ligand therefore electrons cannot be paired electrons cannot be paired up in 3D orbitals তো electrons 3D orbitalot pair hobo nuaribo kyo nuaribo because fluorine is an weak field ligand moi olop agot series tu likhai thoisilu hol aru jodi pairing hobo nuare ঠিক আছে যদি pairing হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু লিখি থবা hence it is an outer orbital complex তো আউটাৰ আৰু ইনাৰ দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা আমি যে অলপ আগত 6 ৰ কাৰণে দুটা লিখিছিলো এটা লিখিছিলো D2sp3 কাৰেক্ট আৰু এটা লিখিছিলো sp3d2 হয় যদি D2 আগত থাকে তেনেহলে it will be inner আৰু যদি D2 বাহিৰত থাকে then it will be outer clear hoise sobore hol to etia soa yat ami ki kolu je F minus is an weak field ligand so electron pairing no hobo aru jodi electron pairing no hoy tene hole eto outer orbital complex to outer hole yat hybridization ki hobo sp3d2 hetu bostu clear hoise sobore jodi buja nai mo comment box ot comment koriba mo ako bujai dim okay তো আউটাৰ অৰবিটেল কমপ্লেক্স এইটো হৈ গল তেনেহলে এটা আমি হাইব্ৰিডাইজ কৰিম হাইব্ৰিডাইজত কি কৈছিলো এমটি অৰবিটেল বনাই লব লাগে তো কেনেকে বনাম এতিয়া চোৱা সো লাষ্ট টপিকলৈকে মই কোবাল্ট 3+ লৈকে বনাই থৈছিলো এতিয়া কোবাল্ট মই গুটেটোৰ কাৰণে বনাই আছো COF6 আমাক কি দিছিলে 3- এটা সো ইয়াত জিমানটা লিগান থাকে হেতু মতে আমি ভ্যাকেন্ট অৰবিটেল বনাই লব লাগিব তো কেনেকে বনাম এটা 3D অৰবিটেলত আমি পেয়াৰিং কৰিব নোৱাৰো গটিকে 3D অৰবিটেল আমি এজ ইট ইজ ৰাখি দিম আগত যেনেকুৱা আছিল তো 3D অৰবিটেল আমি কি লিখিছিলো 1 2 3 4 5 তো 3D orbital how many electrons are present in 3D orbital 6 so 1 2 3 4 5 6 so ইয়াত আমি pairing কৰিব নোৱাৰো
তেনেহ'লে এবাৰ আমি হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ক'ৰ পৰা কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কিয়নো এইটো অৰবিটেলত আমি পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি এমটিও কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ইয়াক আমি এজ ইট ইজ ৰাখি দিম তেনেহ'লে নেক্সট কি আছিলে 4s আছিলে 4p আছিলে আৰু 4d আছিলে তাৰ পৰা আমি হাইব্ৰিডাইজ কৰিম কেনে কৰিম চোৱা 4s এটা আছিলে ওকে 4p তিনটা আছিলে আৰু 4d 4d কেটা আছিলে পাঁচটা there are 5 4d orbitals তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিবা sp3d2 মানে ইমানখিনি কি কৰি দিবা হাইব্ৰিডাইজ কৰি দিবা মানে মিক্স কৰি দিবা তো মিক্স কৰি দিলে আমি কি পাই যাম তো এইকেইটা আমি কি কৰি দিলো ওভাৰল্যাপিং তো ওভাৰল্যাপিং কৰি দিলে ইয়াত টোটাল কেটা অৰবিটেল আহিব 6 1 2 3 4 5 6 তো এই ছটা 1 2 3 4 5 6 সো ছটা অৰবিটেল আমি মিক্স কৰি দিলো আৰু এটুকে আমি কম sp3d2 sp3d2 হাইব্ৰিডাইজড অৰবিটেল হল তেনেহলে 4d কেটা থাকি যাব তিনটা 1 2 3 4d ইয়াত থাকি গল হল তো হাইব্ৰিডাইজ অৰবিটেল কোনটো এটো তো ফ্লোৰিন কেটা আছিল টোটাল 6টা তো সব ফ্লোৰিনে এটা ফ্লোৰিনে ইয়াত ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিব এমটি টু তো ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিলে ইয়াত আমি এটো পা এটা পালো হল মই এনেকা ক্ৰস মাৰ্ক দি দিছো সিমিলাৰলি নেক্সট ফ্লোৰিনে ইয়াক দিব ওকে থাৰ্ড টুৱে ইয়াক দিব ফৰ্থ টুৱে ইয়াক দিব ফিফথ টুৱে ইয়াক আৰু ছিক্সথ টুৱে ইয়াক তো যিমান কেটা লিগান্ড আছিল সবে এমটি অৰবিটেলক কি কৰিব ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনেট কৰিব ক্লিয়াৰ হল তো এটুত কি হৈ গল বোন ফৰ্মেশন হৈ গল তো বোন ফৰ্মেশন হোৱাৰ পাছত তোমালোকে চেক কৰা যে ইয়াত আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন প্ৰেজেন্ট আছে নে নাই আছে 1 2 3 4 চাৰিটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে there are 4 unpaired electrons so magnetic nature ইয়াৰ কি হৈ যাব paramagnetic হল কেন আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে মই স্টাৰ্টিংত লিখাই থৈছিলো আৰু জিওমেট্ৰি কি হৈ যাব sp3d2 টেবল লিখাই থৈছিলো জিওমেট্ৰি ইয়াৰ কি হৈ যাব octahedral তো আমি এই টাইপটোত ভিভিটি ভ্যালেন্স বন্ড থিওৰি ইউজ কৰিব লাগিব তো এতিয়া আজি মই তোমালোকক উইক ফিল লিগান্ড দেখালো মই কাইলে এটা ভিডিও আপলোড কৰিম যত ষ্ট্ৰং ফিল লিগান্ড ইউজ হয় তাতো মই দেখাম আৰু মই এনেকুৱা দেখাম যত কোঅৰ্ডিনেশন নাম্বাৰ 4 হয় তো যদি বুজি পাইছা ভিডিওটো চাই পেলে মোক কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি কিবা বুজিও পোৱা নাই তথাপি তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰিবা মই তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত আকৌ দেখাই দিম বস্তুখিনি সো থ্যাংক ইউ